آسٹریلیا صدرن ہیمسفیئر میں واقع یہ ملک نہ صرف ایک ملک بلکہ اپنے آپ میں ایک بر اعظم بھی ہے۔ یہ گریک ورڈ آسٹریلس سے نکلا ہے جس کے معنی ہے صدرن۔ رقبے کے لحاظ سے چھٹا، آبادی کے لحاظ سے 55 میں، اکانومی کے لحاظ سے 1.6 ٹریلین US ڈالر کے ساتھ 13واں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ناروے کے بعد دوسرا، اور لٹریسی ریٹ میں اس کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ انڈین اور پیسیفک اوشن کے درمیان یہ ملک اپنی یونیک وائلڈ لائف، خوبصورت لینڈسکیپس اور شاندار شہروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ آسٹریلیا کے 6 اسٹیٹس اور 2 انٹرنل ٹیریٹریز ہیں۔ 6 اسٹیٹس میں نیو ساؤتھ ویلز اور تسمانیہ سب سے چھوٹے کے علاوہ وکٹوریا، کوئنزلینڈ، ویسٹرن آسٹریلیا سب سے بڑا ساؤتھ آسٹریلیا شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 انٹرنل ٹیریٹریز میں آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری اور ناردرن ٹیریٹری شامل ہے۔ مین لینڈ سے ہٹ کر کچھ آئلینڈز وغیرہ کورل سی، ایشمور، ہرڈ اینڈ میکڈونلڈ آئلینڈز، کرسمس آئلینڈ وغیرہ شامل ہے۔ آسٹریلیا کی انڈیجنس پاپولیشن ہزاروں سال کی تاریخ رکھتی ہے۔ آسٹریلیا میں 200 سے زیادہ کلچر پائے جاتے ہیں اور اسی لیے 200 سے زیادہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کی آبادی کا 30% امیگرینٹس پر مشتمل ہے، جو کہ زیادہ تر UK، چائنا، مڈل ایسٹ اور ویتنام وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں۔ ایتھنز کے بعد گریکس کی جو سب سے بڑی آبادی ہے وہ آسٹریلیا میں ملی۔ آسٹریلیا کی تقریباً 88% آبادی شہروں میں رہتی ہے، اسی لیے پاپولیٹڈ ایریاز رقبے کے لحاظ سے صرف 5% پر مشتمل ہے، جبکہ باقی 95% میں صرف 5% لوگ رہتے ہیں۔ آسٹریلیا 1 جنوری 1901 کو ایک آزاد ریاست تب بنا جب برٹش پارلیمنٹ نے قانون سازی کر کے 6 کالونیز کو مرج کر کے کامن ویلتھ آف آسٹریلیا بنانے کی منظوری دی۔ برٹش کنگ چارلز آسٹریلیا کا بھی کنگ ہے، مگر برٹن پر کنگ کے رول کا آسٹریلیا پر رول میں کوئی سروکار نہیں، دونوں بالکل الگ چیپٹرز ہیں۔ آسٹریلیا کا اپنا ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی گورنر جنرل ہے، جسے کنگ چارلز اور آسٹریلین پرائم منسٹر باہمی مشورے کے ساتھ سلیکٹ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ الیکشن میں جیتنے والی پارٹی اپنا PM بناتی ہے۔ ایز لانگ ایز PM ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا اعتماد بحال رکھتا ہے، تب تک He can remain the Prime Minister of the country۔ آسٹریلیا نے وومن کو رائٹ آف ووٹ 1902 میں دیا۔ یہ نیوزی لینڈ کے بعد دوسرا ملک تھا جس نے وومن کو رائٹ آف ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں شہریوں پر ووٹنگ لازمی ہے، جو ووٹ نہیں دیتے انہیں جرمانے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 1967 میں آسٹریلین پرائم منسٹر ہیرالڈ ہوٹ وکٹورین ویسٹ میں سوئمنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آسٹریلیا کے دوسرے سیکٹرز کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو آسٹریلیا کی ٹورزم پوٹینشیل بتا کر کیوں نہ آپ کو اس کی سیر بھی کروائیں۔ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے آسٹریلیا ایک بہترین اسپاٹ ہے۔ یہ دنیا کے خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے جہاں مین میڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ نیچرل لینڈسکیپس بھی آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ صرف آسٹریلیا کے بیچز کی صرف بات کریں تو آپ دن میں ایک بیچ وزٹ کریں تو آپ کو 27 سال لگیں گے ان سب کو ایکسپلور کرنے میں۔ آسٹریلیا میں انسانوں سے 3 گنا زیادہ شیپس پائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں پلیسز کے نام آپ کو کافی انٹرسٹنگ ملیں گے، جیسے کہ بلو کاؤ ماؤنٹینز، بے آف فائرز، وائن گلاس بے، ماؤنٹ بفیلو، ماؤنٹ ڈس اپوائنٹمنٹ وغیرہ۔ آسٹریلیا میں دنیا کا سب سے بڑا فینس ڈنگوز کو فرٹائل لینڈ سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 5614 کلومیٹرز ہے۔ آسٹریلیا میں فریزر آئلینڈ دنیا کا سب سے بڑا سینڈی آئلینڈ ہے۔ انڈین پیسیفک ٹرین دنیا کا سب سے بڑا اسٹریٹ سیکشن رکھتا ہے اور یہ خوبصورت نظاروں کی سیر کرواتا آپ کو پرتھ سے سڈنی تک لے جاتا ہے۔ یہی دلکش نظارے دی گریٹ اوشن روڈ پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران بنایا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار شہر دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں زیادہ تر ساحلی پٹی پر واقع ہیں۔ آسٹریلیا کے بڑے شہروں میں کینبرا، سڈنی، میلبرن، پرتھ، برسبن، ایڈلیڈ، ڈارون اور ہوبارٹ کا نام سر فہرست ہے۔ آئیے ایک کے بعد ایک ہم آپ کو ان شہروں کی سیر کراتے ہیں۔ کینبرا آسٹریلیا کا کیپٹل ہے۔ اسے 1908 میں کیپٹل سٹی ڈکلیئر کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سڈنی اور میلبرن آپس میں جھگڑتے رہے کہ کیپٹل انہیں بنایا جائے اور نتیجہ نہ نکلنے پر کینبرا کو کیپٹل بنا دیا گیا۔ کینبرا میں نہ صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں بلکہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ شہر بہت اہم ہے۔ یہ سارے نیچرل ریزروز کی وجہ سے اسے نک نیم بش کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چلتے ہیں دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے والا شہر سڈنی کی طرف۔ 1788 میں بننے والا یہ شہر نیو ساؤتھ ویلز کا کیپٹل ہے۔ اس شہر کی آبادی پوری آسٹریلین آبادی کا 65% ہے۔ یہ اپنے سڈنی اوپیرا ہاؤس اور سڈنی ہاربر برج کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ سڈنی کے نیچرل ریزروز اور نیشنل پارک 1 ملین ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔
सिडनी के अंदर पान बीच, बोंडी बीच, बैरन बे, न्यू कैसल, द ब्लू माउंटेन्स और हंटर वैली घूमने पर ही आपको सिडनी की असल खूबसूरती का अंदाजा होता है। आगे चलते हैं मेलबर्न की तरफ। विक्टोरिया स्टेट का कैपिटल ये शहर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा शहर है। द नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया हो या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग या फिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सब यहीं मौजूद है। इस शहर की आर्ट्स, मार्केट, लैंडवेज, जगह जगह फूड स्ट्रीट्स में छोटे छोटे कैफेज, खूबसूरत बीचेस और वाइन फील्ड्स दुनिया में कहीं नहीं मिलते। मेलबर्न के अंदर ड्रम सिटी टूर, यरा रिवर, यूरिका टावर, फेडरेशन स्क्वायर, रॉयल बॉटनिक गार्डन और इसके खूबसूरत डॉकयार्ड्स घूमने पर ही आपको लगेगा कि आप वाकई कोई शहर घूमे हैं। एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलियन स्टेट का ये कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल है। रिवर टॉरस के किनारे वाक़ ये शहर भी आर्ट्स और कल्चर का गढ़ है। एडिलेड के बॉटनिक गार्डन्स में मौजूद पिकनिक स्पॉट्स शहरियों का मूड फ्रेश कर देते हैं। एडिलेड के अंदर क्लीलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क, माउंट लॉफ्टी जैसा निहायत दिलकश मकाम और नज़ारों से भरपूर मैक्लेरन वैली अपना कोई सानी नहीं रखते। ब्लू आइलैंड, बरोजा वैली, फ्लेरू पेनिनसुला जैसे एस्थेटिक मकामात एडिलेड की मज़ाबात में गाहे बगाहे देखने को मिलते हैं। एडिलेड से अब हम मूव करेंगे ब्रिस्बेन की तरफ। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड स्टेट का कैपिटल है जो कि ब्रिस्बेन रिवर के किनारे वाक़ है। ब्रिस्बेन अपने म्यूजियम्स, साइंस सेंटर्स और एग्जीबिशंस की वजह से मशहूर है। हर ऑस्ट्रेलियन शहर की तरह यहाँ भी एक खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। ब्रिस्बेन के अंदर कोआला सेंचुरी, मैन मेड स्ट्रीट बीचेस, स्टोरी ब्रिज क्लाइंब जैसे एक्टिविटीज से टूरिस्ट लुत्फानंदोज होने आते हैं। ब्रिस्बेन शहर से कोई 1.5 घंटे की मुसाफत पर मॉर्टन आइलैंड मौजूद है जिसे टूरिस्ट जन्नत से तशबीह देते हैं। इसके अलावा गोल्ड कोस्ट के क्या ही कहने, जहाँ सर्फिंग जैसे हेल्दी एक्टिविटीज के मजे लिए जाते हैं। हर साल कॉकरोच रेसिंग का चैंपियनशिप टाइटल ब्रिस्बेन में ही मुनक्किद किया जाता है। अब हम सफ़र करेंगे डार्विन की तरफ। डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल है। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न शोर्स पर वाक़ कुछ ही शहरों में से एक है। हम अगर खूबसूरती में ये भी दूसरों के ही हम पल्ला है। यहाँ के बीचेस, बाइसेंटेनियल पार्क, आर्ट्स एंड कल्चर, क्रोकोडाइल जंपिंग क्रूज, सनसेट मार्केट, लिचफील्ड नेशनल पार्क, मैग्नेटिक टर्माइट माउंट्स और हेलीकॉप्टर से शहर की सैर इसे एक शानदार शहर बना देती है। आगे बढ़ते हैं पर्थ की तरफ। पर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। ये स्वान रिवर के किनारे पर वाक़ है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। इसे इसके खूबसूरत सैंडी बीचेस की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा रिवर साइड किंग्स पार्क और बॉटनिकल गार्डन जो कि माउंट एलिजा पर वाक़ है, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दे। पर्थ के ही एक शहरी ने एक दफ़ा न्यूजीलैंड को ईबे की वेबसाइट पर सेल पर लगा दी। इसके बाद हम लैंड करेंगे आइलैंड स्टेट तस्मानिया की कैपिटल होबार्ट में। होबार्ट डेरवेंट रिवर पर वाक़ है। ये सिडनी से पहले ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हुआ करता था। होबार्ट खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर माउंट वेलिंगटन, ब्रूनी आइलैंड, मैरी आइलैंड, सिलेमांका पैलेस एंड मार्केट और वाइन ग्लास बे देखने वाली जगह। दुनिया में क्लीनेस्ट एयर का एजाज़ तस्मानिया को ही जाता है, जिसकी हवा एंटार्कटिका की तरह साफ और शफाफ है। अब हम बात करते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ और इकोसिस्टम है जो कि 600 के लगभग हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल्स पर मुश्तमिल है। यहाँ 100 किस्म के जेलीफिश, 2000 किस्म की मछलियाँ, 130 किस्म के शार्क्स और 30 किस्म के डॉल्फिन्स और वेल्स पाए जाते हैं। इन कलरफुल मछलियों और टर्टल्स के दरमियान स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का अपना ही मजा। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 516 नेशनल पार्क्स हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसके वसी व अरीज़ बंजर और खाली ज़मीन की वजह से ही ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स पर यूरोपियन एल्प्स से ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। पार्क्स में इसके यूनिक वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जिनके अंदर तो ऐसे स्पेशल मेमल्स मौजूद हैं जो अंडे देते हैं। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, जिसे ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ऑफ आर्म्स ने इसलिए चुना क्योंकि कैंगरू बैकवर्ड नहीं जाते, ये सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने अपने फॉरवर्ड थिंकिंग कल्चर से ही रिफ्लेक्ट किया। इसके अलावा कोआलास, वोम्बेट्स वगैरह या फिर ब्लू रिंग ऑक्टोपस, स्टोन फिश और फनल वेब स्पाइडर जैसे खतरनाक जानवर ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। गोल्डन बैटल, ओपेल और कॉमनवेल्थ स्टार ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिंबल्स। दुनिया का सबसे बड़ा रॉक उलुरू परनुलुलु नेशनल पार्क में मौजूद है। इसे वहाँ के मकामी एक सीक्रेट साइट समझते हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 दफ़ा शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी ऑस्ट्रेलियन नेशन बहुत आगे है। ये न सिर्फ शौकिया खेलते हैं बल्कि कई सारे खेलों में वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं।
سپورٹس کے میگا ایونٹس میں دی ایشز، آسٹریلین گرینڈ پرکس اور آسٹریلین اوپن شامل ہے۔ آسٹریلیا کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے کنٹری کی سیر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔